नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 14 तारिख रविवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे आज प्रथम खबर राज्य कैबिनेट रे 6टी विभाग 8टी प्रस्ताव को मंजूरी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार राज्य कैबिनेट 42तम बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे 6टी विभाग 8टी प्रस्ताव को मंजूरी मिली। हस्ततंत्र बयन और हस्तशिल्प विभाग एवं राजस्व विपर्य परिचालना विभाग 2टी लेखाएं प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। सेहीपरि गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पंचायत पानीय जल विभाग साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग एवं विधि विभाग गोटे लेखाएं प्रस्ताव अनुमोदित मिली। विधि आयोग सदस्यों पारितोषिक 75,000 रु 1,20,000 वृद्धि प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूर करिछि। परवर्ती खबर वायुसेना विमान दुर्घटना 5 मृत। आसाम रे वायुसेना विमान दुर्घटना रे 5 जन मृत। आसाम रो जोरहटा एयरबेस रे क्रैश होइतिला N-32 एयरक्राफ्ट अवतरण बेले विमान रे निया लागिथिला। एहा परे तुरंत जरूरीकालीन प्रतिक्रिया पई प्रम्पुटिंग करा जाइथिला। प्रथमे ई घटना रे काहार मृताहत एवं क्षयक्षति हेबार सूचना मिली नथिबा अधिकारी जनक कहिथिले। परवर्ती खबर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतर परवर्ती सेना मुख्य। केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेनार परवर्ती सेना मुख्य भाव में नियुक्त करने को निष्पत्ति नेइछंती। मंत्रालय पक्षरु जारी निर्देश रे कहा जायछि जे राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को आगामी सेना मुख्य नियुक्ति करिवार मंजूरी देइछंती। एबे से जनरल पदरे निज सेवा देबे। धीरज सेठ 30 जून 2026 रे कार्यभार ग्रहण करिवे। से वर्तमान सेना मुख्य जनरल उपेंद्र द्विवेदी को स्थान नेबे। स्थल सेनाध्यक्ष भाव में तांकर कार्यकाल 31 अगस्त 2028 पर्यंत रहिबो। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जून 30 2024 रे सेना मुख्य पद ग्रहण करथिले एवं तांकर कार्यकाल जून 2026 पर्यंत स्थिर करा जायछि। परवर्ती खबर एलिनिनो प्रभाव को नहीं राजस्व मंत्री को आश्वस्ति। एलिनिनो को नहीं विचलित हुअन्तु नहीं चाषी। एलिनिनो प्रभाव को नहीं पूर्वानुमान अनुसार राजस्व मंत्री को आश्वस्ति। कहिले राज्य रे स्वाभाविक वर्षा हेबो। कम वर्षा हेले प्लान 2-3 सरकार प्रस्तुत अछि। आमे विभिन्न विभाग सह आलोचना आरंभ करिछु। सारा देश रे वृष्टिपात कम हेबो बोली आकलन होइछि। पूर्वानुमान कहूछि ओडिसा रे बेसी समस्या हेबो नाही। आवश्यक होउतिबा 1452 सेंटीमीटर वर्षारु कम हेबो नाही। जदि भी हेला सेति पई किपरि जलाशय संरक्षण एवं अन्य जलसेचनर प्रकल्प गुडी को प्रस्तुत करा जिवो से नै सब विभाग सह कथावार्ता सरिछि। चाषी माने विचलित होअन्तु नाही। सरकार को पाखरे प्लान 2 और 3 प्रस्तुत थिबा कहिसंती राजस्व मंत्री। परवर्ती खबर अखिलेश यादवଙ୍କ झियଙ୍କ विरोध रे सोशल मीडिया टिप्पणी को कड़ा निंदा कले जोगी। समाजवादी पार्टी सभापति अखिलेश यादवଙ୍କ झियଙ୍କ विरोध रे सोशल मीडिया रे दिया जाइतिबा एक अपमानजनक टिप्पणी को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़ा निंदा करछंती। योगी कहिसंती कौनसी भी झियଙ୍କ विरोध रे अपमानजनक टिप्पणी ग्रहणीय नुहे। उक्त घटना रे पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण हेबो बोली योगी कहिसंती। परवर्ती खबर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सुरक्षा दायित्व रे 150 प्लाटून फोर्स मुतयन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जून 19 और 20 तारिख रे ओडिशा गस्त रे आसुछंती। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गस्त को आखि आगरे रखी ओडिशा पुलिस पक्षरु स्वतंत्र व्यापक प्रस्तुति आरंभ होइछि। एने सूचना देइछंती पूर्वांचल डीआईजी। से कहिसंती राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सुरक्षा दायित्व रे 150 प्लाटून फोर्स मुतयन रहिबे। ब्लू बुक नियम अनुसार कराजिबो सुरक्षा व्यवस्था। गस्त पूर्व रायरंगपुर रे समीक्षा करिसंती पुलिस डीजी। परवर्ती खबर सीबीटी मोड रे हेबो रेलवे परीक्षा। नुआ दिल्ली रे शुक्रवार इंडियन रेलवे वरिष्ठ अधिकारी मानक सह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे नियुक्ति बोर्ड आरआरबी रो नियुक्ति प्रक्रिया को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करिसंती। रेल मंत्री नियुक्ति प्रक्रिया को स्वच्छ सठिक करिबा एवं प्रजुक्ति विद्या टेक्नोलोजी आधारित व्यवस्था लागू करिबा उपरे गुरुत्व दैछंती। एई समय से समस्त विभागीय परीक्षा को सीबीटी अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा जरिया रे करिबा एवं टैबलेट आधारित टेस्टिंग टीबीटी रो परिसर बढ़ाइबा को निर्देश दैछंती। रेलवे रो समस्त विभागीय नियुक्ति परीक्षा सीबीटी मोड रे हेबो। एहास नियुक्ति परीक्षा गुडी करे एबे टैबलेट आधारित टेस्टिंग टीबीटी परिसर को अधिक वृद्धि करा जिवो। परवर्ती खबर G7 समिति फ्रांस स्लोवाकिया गस्तरे मोदी। G7 सम्मेलन रे जोग देबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सप्ताहव्यापी फ्रांस एवं स्लोवाकिया गस्त आरंभ होइछि। गस्त अवसर रे मोदी G7 सम्मेलन रे जोग देबे एवं विभिन्न वैश्विक प्रसंग रे विश्व नेता मानक सह द्विपाक्षिक आलोचना करिवे। फ्रांस एवं स्लोवाकिया गस्त समय देश उड़ान करबा समय मोदी कहिसंती फ्रांस भारतर रणनीतिक दृष्टिकोण रे एक स्वतंत्र स्थान ग्रहण करिछि। चलित वर्ष आरंभ रे राष्ट्रपति माक्रोन भारत गस्त करथिले एवं एक स्वतंत्र वैश्विक रणनीतिक सहभागिता दिगरे
ଆମେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ମାସକରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନିଦ୍ରା ରହିଲେ 5 ରାତି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ। କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ମୌଡମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ଦରିଆ ସେପାରିରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ କଟକଣା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସେବକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତିର ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ନୀତି ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ଏହାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ୟାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 27 ତାରିଖରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ମହଙ୍ଗା ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍। ଜୁନ୍ ମାସର ଭୀଷଣ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତି ମାସ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବଢିବ। DRCଙ୍କ ଆଦେଶ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଚାର୍ଜ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସ ଆଦାୟ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ PPAC ର ଦର ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ବଢ଼ାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେପର ଲିକ୍ କଂଗ୍ରେସର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ। NET ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ଅଭିଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନର ବିବରଣୀ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ KC ଭେନୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍। INS ଚିଲିକା ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଠାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 2026 ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଗ୍ନିବୀର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାଚରେ 3012 ଜଣ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 116 ଜଣ ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀର, 2192 ଜଣ ASR ଓ 554 ଜଣ AMR ଏବଂ 265 ଜଣ ତଟରକ୍ଷୀ ନାବିକ ଦୀର୍ଘ 16 ସପ୍ତାହ ଧରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ। ସଫଳତାର ସହ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ବର୍ଷରେ 2.5 କୋଟିଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସେବା। ଆସିବ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ନୀତି। ସ୍ଥାପନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କରାଯିବ ତହସିଲ କ୍ୟାମ୍ପ କୋଡ୍। ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତହସିଲ ଅଫିସ। ଗାଁରେ କ୍ୟାମ୍ପ କୋଡ୍ ପକାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ଅଧିକାରୀ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବିଭାଗୀୟ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ରହିବନି ବିକୃତ ବନାନ। 64 ସ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ନାମର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଆଉ ରହିବନି ବିକୃତ ନାମ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ରାତି 11:30ଟାରେ ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧିନିୟମ BBG ରାମଜୀ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ BBG ରାମଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ବର୍ଷରେ 125 ଦିନର କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରରେ DG ପଦବୀ ପାଇଁ 33 IPS ମନୋନୀତ, ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଜଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାବିନେଟ SCC ଦେଶର 33 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ DG ଓ DG ସମକକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏମ୍ପାନେଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ମିଳିଲା 100 କାମିକାଜେ ଡ୍ରୋନ୍। ପଡ଼ିବନି ଜାମିଂ ପ୍ରଭାବ, ସିଗ୍ନାଲ ବିନା କରିବ କାମ। ଭାରତକୁ ରୋକିବ କାମିକାଜେ ଡ୍ରୋନ୍। ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ SMP ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ 106ଟି କାମିକାଜି ଡ୍ରୋନ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 100ଟି ଅପସନାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6ଟି ହେଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ଡ୍ରୋନ୍। ଏହାକୁ ପିସ୍ କିପର ଅଗ୍ନିବେଗ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତର ମାନବବିହୀନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବେଲାରୁସର ଏକ ଫାର୍ମ ସହାୟତାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା 180 କିଲୋମିଟର। ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ 450 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉଡ଼ିପାରିବ।
ଏହା ଉପରେ ଜାମିଂର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ଶନିବାର ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଚାଲିଥିବା କାମର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେଲେ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏକ ଆଧୁନିକ ଓ ଯାତ୍ରୀ ବାନ୍ଧବ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା 2027 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଷ୍ଟେସନର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫାସାଡ, ୱେଟିଂ ଲାଉଞ୍ଜ, ଫୁଡ କୋର୍ଟ, ଜନ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ଡର୍ମିଟୋରୀ, ରିଟାୟରିଂ ରୁମ୍, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟିକେଟ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟାରିୟର ଫ୍ରି ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସୁବିଧା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଲୋକଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ ରେଳ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଆଗରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଏଜବାଷ୍ଟନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ 219 ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହି ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦଳଗତ ସ୍କୋର। ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 87 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘର ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 59 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ। ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ ଘର ଭଡ଼ା ନିୟମ। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘର ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନିୟମ 2026ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରର ମଡେଲ ଟେନାକ୍ସି ଆକ୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଘର ମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ଅଧିକାର, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତି ଲିଖିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଡିଜିଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଆଉ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା କିମ୍ବା ନେବା ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ SIT। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଯୋଗୀ ସରକାର। ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପରିସରରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଚୋରି ହେବା ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦାନରେ ମିଳିଥିବା ବିପୁଳ ରାଶି ଚୋରି ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ ଯୋଗୀ ସରକାର ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ SIT ଗଠନ କରିଛନ୍ତି।